Fear probably is stopping you from changing your situations. What if I fail? What if I'm broke? What if I lose? What if the situation gets worse? Start thinking, what if it is going to be the best? What if it's going to work? What if it's going to give you growth? What if it's going to open new opportunities? What if it's going to give you happiness? Start acting with faith and not fear. Who knows, a new chapter might unfold in your life. When you open your mouth, what are you using your mouth for? Words have power in them. Don't underestimate yourself, because if you are underestimating yourself, you are underestimating the power of God in you. Now do not worry that you're weak, because He is going to be your strength. What kind of a character do you want to be in your story? Do you want to be a hero or a zero? Do you want to be known as a woman and a man of character, or a person who can bend their ways as and when they want to? The decision is in your hands. Stop hiding behind your circumstances. Jump forward with wisdom. Women need to start supporting women. So today I would like to talk about women and their strength, but this is not a message which is gender specific. మరి ఈరోజు స్త్రీలు వారికి ఉన్నటువంటి శక్తి అధికారం గురించి చెప్తున్నాను. అయితే ఇది ఏదో స్త్రీలకు పురుషులకి మాత్రమే చెందింది కాదండి. We can learn the lesson. అందరం కూడా ఈ పాఠాలు నేర్చుకోవచ్చు. Yeah. So firstly I would start this sermon from the book of Exodus. మొట్టమొదటిగా మన వర్తమానం నిర్గమకాండం నుంచి మనం ఆరంభించుకుందాం. And how women played a very important role in the divine assignment. ఇక్కడ దైవికమైనటువంటి కార్యములో స్త్రీలు ప్రత్యేకంగా ఎటువంటి పాత్రను వహించారో మనం చూస్తాం. Most importantly, when they were facing very difficult and dark situations in their life. ప్రత్యేకంగా వారి జీవితంలో కటిక చీకటి అంధకారము కష్టమైన పరిస్థితులు ఎదుర్కొంటున్న సమయాల్లో వారు చేసిన కార్యాలు. Firstly, we need to understand that when God establishes a plan and a purpose in our lives, He also ordains the means to achieve it. మొట్టమొదటిగా మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిందంటే దేవుడు ఒక ప్రణాళిక, ఒక కార్యాన్ని మన జీవితంలో ఉంచినప్పుడు దాన్ని ఎలాగా చేసి సాధించే సహాయం కూడా ఆయనే మనకి చేస్తాడు. He makes sure that we fulfill it. మనం తప్పకుండా దాన్ని నెరవేర్చలాగిన దేవుడే దాన్ని కనపరుస్తాడు, జరిగిస్తాడు. So today we will be seeing about 5 women. ఈరోజు మనం 5 స్త్రీల గురించి మనం చూడబోతున్నాం. 5 situations. 5 పరిస్థితులు చూడబోతున్నాం. And 5 important decisions that they have taken for the fulfillment of the divine assignment. దేవుని యొక్క కార్యము మరి నెరవేర్పు కోసం వారు తీసుకున్న 5 ప్రత్యేకమైనటువంటి తీర్మానాల గురించి కూడా మనం చూడబోతున్నాం. And we all know that the book of Exodus mainly speaks about how the Israelites were taken away from the slavery into promised land. నిర్గమకాండం అనగానే ఆ బానిసత్వంలోని నుంచి వాగ్దాత దేశంలోనికి ఇశ్రాయేల్ ఎలాగ నడిపించబడ్డారో అన్న సంఘటన మనకు జ్ఞాపకం వస్తుంది. Amen. Are you ready? సిద్ధంగా ఉన్నారా? So firstly we are going to talk about 2 women. మొట్టమొదటిగా 2 స్త్రీల గురించి మనం చూడబోతున్నాం. That is Shipra and Puah. షిప్రా పూయా అనేటువంటి వారు. And they are the midwives. వారు మంత్రసానులు. And they were assigned by the king. రాజు చేత వారు పని కొరకు నియమించబడ్డారు. On a assignment that they have to kill all the baby boys as and when they are delivered. మరి పిల్లలు పుట్టినప్పుడు ఒకవేళ మగ శిశువులు అయితే వెంటనే వారు చంపేయాలి అన్న పని రాజు వారికి అప్పగించారు. Because he feared that when they grow up they'll become strong and join the enemy to defeat him. ఎందుకంటే హీబ్రీ మగవారుగానే పెరిగినట్టయితే పెద్దవారైన బలవంతులై వారి శత్రువులతోని కలిసి తన్ని ఓడిస్తారేమో అని భయపడ్డాడు. However, when these 2 women face such kind of a critical situation, అయితే ఇటువంటి క్లిష్టమైన పరిస్థితిని ఈ 2 స్త్రీలు ఎదుర్కొన్నప్పుడు they did not listen to the man. వారు మనుషులు చెప్పిన మాటలను వినలేదండి. But they were abiding by the teachings of God. దేవునికి ఉపదేశ ప్రకారంగా వారు కొనసాగారు. Let's see Exodus 1:15. నిర్గమకాండం 1వ అధ్యాయం 15వ వచనం. The king of Egypt said to the Hebrew midwives, whose names were Shipra and Puah, when you're helping the Hebrew woman during childbirth on the delivery stool, if you see the baby boy, kill him. But if it's a girl, let her live. మరియు ఐగుప్తు రాజు సిప్రా పూయ అను హిబ్రీల మంత్రసానులతో మాట్లాడి, మీరు హిబ్రీ స్త్రీలకు మంత్రసాని పని చేయుచు వారిని కాన్పు పీటల మీద చూచినప్పుడు మగవాడైన ఎడల వాని చంపుడి, ఆడుదైన ఎడల దాని బ్రతుకునీయడని వారితో చెప్పెను. This was the command that they were given by the king. ఇది రాజు వారికి ఇచ్చిన ఆజ్ఞ. Let's see what they did.
అయితే వారు ఏం చేశారో మనం Verse చూద్దాం. 17 says, the midwives, however, feared God and did not do what the king of Egypt had told them to do. They let the boys live. 17వ వచనం, అయితే ఆ మంత్రసానులు దేవునికి భయపడి ఐగుప్తు రాజు తమకు ఆజ్ఞాపించినట్లు చేయక మగ పిల్లలను బ్రతకనీయగా. And today, how many of us are listening to the society, the people around us, in a fear that they might harm us or they might judge us? ఈరోజు మన సమాజం కానీ మన చుట్టూ ఉన్నటువంటి మనుషులు మనకి ఏదైనా హాని కలిగిస్తారో లేక మనకి వారి మనసులో తీర్పులు ఇస్తారో అని భయపడి మనుషులు చెప్పే మాటలు, సమాజం చెప్పే మాటలు ఎంతమంది వింటున్నాం? These two women were God fearing. అయితే ఈ ఇద్దరు స్త్రీలు దైవభక్తి కలిగినటువంటి వారు. They followed the teachings of God because they didn't want it to be wronged by God. దేవుని కనుదృష్టిలో తప్పుగా వారు ఉండకూడదు అని ఆశించి ప్రభువు చెప్పినట్టుగా వారు నడుచుకున్నారు. They didn't listen to the society, their neighbors or their friends and accept the decision of the king. సమాజం చెప్పినటువంటి వారు, ఇరుగు పొరుగు వారు, స్నేహితులు చెప్పిన మాటలు విని రాజు చెప్పేటువంటి ఆజ్ఞని వారు అనుసరించలేదు. But they were abiding by the values and teachings of God. అయితే దేవుని యొక్క విలువలు, దేవుని యొక్క ఉపదేశాల్లో వారు జీవిస్తూ వచ్చారు. They let the boys live, even though if the king would have known, he might have punished him or even worse, killed him. ఒకవేళ రాజుకి వారు చేసిన పని తెలిస్తే వారికి శిక్ష విధించడం, వారు చంపే అవకాశంగా ఉన్నప్పటికీ మగ శిశువుల్ని వారు విడిచిపెట్టారు, బ్రతకనిచ్చారు. But they have taken a very strong decision of holding on to their values and their teachings. అయితే వారు పొందుకున్న ఉపదేశాలు, వారికి ఉన్నటువంటి విలువలకి గట్టిగా స్థిరంగా నిలబడడానికి వారు తీర్మానం How చేసుకున్నారు. strong are we today holding our values and teachings of God, or are we falling into the fear of the world? ఈరోజు దేవునికి ఉపదేశాలు, దేవునికి విలువల విషయంలో మనం ఎంత స్థిరంగా బలంగా నిలిచి ఉంటున్నాం, లేక భయంతోని లోకం విషయంలో రాజీ పడిపోతున్నామా? Amen. Here we see the women were not fearing. ఇక్కడ ఈ స్త్రీలు ఎంత మాత్రం భయపడట్లేదే. They did not fall into the trap of fear. ఆ భయం అనే ఉచ్చులో వారు పడిపోలే. Women especially, sometimes they are driven by fear. స్త్రీలు ప్రత్యేకంగా ఒకసారి చాలా భయం చేత మరి తరంబడుతూ ఉంటారు. They worry about the consequences, which is why they firstly avoid. Why do we even need to take up the problem? మరి చాలాసార్లు వారు సమస్య గురించి భయపడి అసలు ఈ సమస్యని ఎందుకు తీసుకోవాలని తప్పించుకుంటూ ఉంటారు. They didn't fall into the trap of fear, but they stood strong on their teachings. అయితే ఈ భయంలో వారు పడిపోలేదు, కానీ వారు పొందుకున్న ఉపదేశంలో బలంగా నిలబడ్డా. Secondly, they did not bend their rules and teachings just for the reward from the king. మరి రెండవదిగా రాజు ఇచ్చేటువంటి బహుమానం కోసం వారుకున్నటువంటి విధానాలు, వారుకున్న విలువల్ని వంచివేయి రాజీ పడలేదని. A lot of us, we think it is okay to bend a little, to just adjust a little, sacrifice a little of our teaching so that we can get the reward. ఆ లాభాన్ని పొందుకోవడానికి మనకున్న విలువలు కానీ మనకున్న ఉపదేశాలు కానీ కొద్దిగా రాజీ పడితే, కొద్దిగా మార్చుకుంటే ఏం పర్వాలేదులే అనుకుంటాం. They did not think selfishly that they are not my children, so why do I have a problem? వీరు నా పిల్లలు కాదు కదా, నాకెందుకు ఈ సమస్య గొడవ అని వారు స్వార్థంగా ఆలోచించలేదు. What do they say that? These are not my monkeys, not my circus, something like that. నా కూతురు నా సర్కస్ కాదులే అని అనుకోలేదు వారు. Yeah. How many of us we think let us live happily? Why do we need to worry about what others are going through? మనలో ఎంతమందిని పక్కనటువంటి వాళ్ళు ఏమైనా పర్వాలేదని పట్టించుకోకుండా నేను బాగుంటే చాలే అనుకుంటూ ఉంటాం. Right? They abided by the word of God because they were fearing God. దేవుని యందు భయభక్తులు కలిగి ఉన్నారు కనుక దేవుని వాక్యంలో నిలిచి ఉన్నారు. Now fear of God is not a negative portrayal over here. దేవుని యందు భయభక్తులు అంటే ఏదో వ్యతిరేకమైనటువంటి విధానం కాదు. It is done out of respect, out of love, so that they obey his teachings. దేవుని పట్ల ఉన్న గౌరవం, దేవుని పట్ల వారికి ఉన్నటువంటి ప్రేమను బట్టి ఆయన ఉపదేశాలని అంగీకరించి అనుసరిస్తూ ఉండడం. Which is why they remained faithful to his teachings. అందుకనే ఆయన ఉపదేశాలకి నమ్మకంగా వారు నిలిచి ఉన్నారు. Now today as women we are taking up a lot of roles and responsibilities. As the sisters said, we are getting into a lot of areas. మరి సహోదరులు చెప్పినట్టుగా స్త్రీలుగా మనం అనేకమైనటువంటి పాత్రలు మనం వహిస్తున్నాం, అనేక అంశాల్లో మనము పాలు పొందుకుంటూ ఉన్నాం. And sometimes we are at the verge of choosing what is right and what is wrong. ఒక్కొక్కసారి ఏది సరైంది ఏది తప్పు అన్న తీర్మానం చేసుకుని అంచెల మట్టుకు వెళ్తూ ఉంటాం. We'll be at a decision whether should I follow the world or should I follow the word. లోకాన్ని అనుసరించాలా వాక్యాన్ని అనుసరించాలా అన్నటువంటి తీర్మానం. Now if you are placed in such kind of a situation, what are you going to do today? అటువంటి పరిస్థితుల్లో ఒకవేళ మనం ఉంటే ఈరోజు మనం ఏం చేస్తాం? Are you satisfying the world just to be safe?
మరి మనం సురక్షితంగా ఉండడానికి లోకాన్ని సంతోషపరుస్తున్నామా? Are you following the world to be rewarded? లేక బహుమానం పొందుకోవడం కొరకు లోకాన్ని అనుసరిస్తున్నామా? Or are you following the world just to grow? లేక మనకు ఎదుగుదల ఉంటుందిలే అని లోకాన్ని అనుసరిస్తూ ఉన్నామా? Are you just selfishly thinking that I just want to be in the good books so that I'll be rewarded later? అందరి కనుదృష్టిలో నేను బాగుండాలి, నాకు లాభము బహుమానం దొరకాలి అన్నటువంటి ఉద్దేశంతోనే మనం ఉంటున్నామా? If you want to be in a book, be in the book of God. ఒకవేళ ఎవరి దృష్టిలో ఉండాలంటే దేవుని కనుదృష్టిలో మనం సరిగా ఉండాలి. Amen. We see Shipra and Pua are recorded in the holy book now forever. మరి షిప్రా పూయాలు ఈ పరిశుద్ధమైనటువంటి బైబిల్ గ్రంథంలో వారు చేసిన కార్యాన్ని బట్టి వారి పేరు లిఖించబడ్డాయి. If you want to be there, that should be your aim. మీరు ఎక్కడైనా ఉండాలి అంటే అలాంటి స్థితిలో దేవుని వాక్యానుసారంగా ఉండాలి అన్నది మీ గురిగా ఉండాలి. Now Shipra and Pua were abiding by God, which is why they were also blessed. షిప్రా పూయాలు దేవుని యందు నిలిచి ఉన్నారు కనుకనే వారు ఆశీర్వదించబడ్డారు. Now verse 20 says, so God was kind to the midwives, and the people increased and became even more numerous, and because the midwives feared God, he gave them families of their own. 20వ వచనంలో ఆ జనము విస్తరించి మిక్కిలి ప్రబలెను, ఆ మంత్రసానులు దేవునికి భయపడినందున ఆయన వారికి వంశావృద్ధి కలుగజేసెను. Now when you abide by the principles and values and teachings of God, you will see growth in your life. దేవుని యొక్క వాక్యాలు, దేవుని యొక్క విలువలు, దేవుని యొక్క ఉపదేశాలు యందు మనం నిలిచి ఉన్నప్పుడు మన జీవితంలో ఎదుగుదల మనం చూస్తాం. You will see multiplication in your life. మన జీవితంలో విస్తరించబడడం మనం చూస్తాం. You will see generations coming out of you. తరతరాలు మీలో నుంచి రావడం మీరు చూస్తారు. You will see abundance in your life. సమృద్ధిని మీ జీవితంలో చూస్తారు. Provided you have to follow the teachings and values what God has taught us. అయితే మీరు అందుకు దేవుడు నేర్పించిన ఉపదేశాలు విలువలు అనుసరించి జీవించాలి. Now this is why I say this message is not gender specific. అందుకనే ఇది స్త్రీలకో పురుషులకో చెందింది కాదు అని చెప్పా. This message is for everyone over here. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వారు అందరికీ చెందినది. Now today when you face a difficult situation, ఈ రోజు మనం ఏదైనా కష్టమైన క్లిష్టమైన పరిస్థితి ఎదుర్కొంటే, though it is difficult, I want you to hold on to the values and principles that God has taught us. అది కష్టమైనా కూడా దేవుడు మనకి ఇచ్చినటువంటి సిద్ధాంతాలు, ఉపదేశాలు, విలువను అనుసరించి you might not be rewarded by the world, but you're definitely going to be rewarded by God. లోకం చేత మనం మేలు పొంది బహుమానం పొందకపోవచ్చు, కానీ దేవుడు తప్పక అందుకు మనకు బహుమానాన్ని ఇస్తాడు. Because the reward from the world is temporary, but the reward from God is in eternity. ఎందుకంటే లోకం నుంచి వచ్చే అభినందన తాత్కాలికం ఉంటుంది, కానీ దేవుడి నుంచి వచ్చేటువంటి బహుమానం శాశ్వతంగా నిత్యత్వం ఉంటుంది. He will be kind to you just like he was kind to the midwives. ఈ మంత్రసానులకే దేవుడు ఎలాగ తన దయని కనుకరణని కనపరిచాడో మీ పట్ల కూడా కనపరుస్తాడు. Today how do you want your name to be remembered? ఈ రోజు మీ పేరు ఏ రీతిగా జ్ఞాపకము ఉంచబడాలని ఆశిస్తున్నారు? Do you want to stand as a woman of wisdom and strength in God, or are you just going to be a woman who's going to bend her ways just to get a reward from the world? దేవుని యందు, దేవుని వాక్యం యందు జ్ఞానం కలిగి విలువ కలిగినటువంటి స్త్రీగా మీరు మీ పేరు జ్ఞాపకం చేసుకోవాలని ఆశపడుతున్నారా, లేక లోకంతోని రాజీ పడిపోయి వారిలో కలిసిపోయినటువంటి స్త్రీగా మీ పేర్లు జ్ఞాపకం ఉండాలని ఆశిస్తూ ఉన్నారా? That's a decision in your hands. ఆ తీర్మానం మీ చేతుల్లో ఉంది. The third woman we see in Exodus is Jochebed. మరి మూడవ స్త్రీ ఇక్కడ నిర్గమకాండంలో చూస్తే యొకోబెతు, Moses' mother. మోషే తల్లి. Now she delivered a very beautiful baby. ఒక చక్కటి అందమైనటువంటి లేక చక్కటి మగ శిశువునికి జన్మనిచ్చింది. But her happiness was short-lived. అయితే తాముకున్న సంతోషం కొద్ది కాసేపు మాత్రమే ఉంది. Because the king ordered that all the baby boys are to be killed. ఎందుకంటే రాజు మగ శిశువులందరూ చంపబడాలి అని ఆజ్ఞ ఇచ్చాడు. As a mother, nobody would want to hear that. That's the most darkest thing that they will hear. ఒక తల్లి తమ పిల్లల గురించి అలాంటి మాట వినడం అతి భయంకరమైన చీకటి అనుభవం అది. Now she must have been broken, depressed, and she must be cursing her situations that she's placed in that kind of a place. అటువంటి పరిస్థితుల్లో అటువంటి ప్రాంతంలో ఉన్నందుకు చాలా బాధపడి తనను తాను నిందించుకుంటుందేమో. Now as a mother, she tried to save the baby and she kept the baby with herself for almost 3 months. మరి ఆ పిల్లని, శిశువుని, ఆ బిడ్డని కాపాడడానికి తల్లిగా కాపాడి 3 మాసాల వరకు తన దగ్గర భద్రపరుచుకుంది. But ultimately she has taken the most difficult decision of letting go. అయితే చాలా చివరికి కష్టమైనటువంటి తీర్మానం ఆ శిశువుని విడిచిపెట్టే తీర్మానం చేసుకుంది. Now she prepared an ark, a basket, and coated it with tar and pitch, and laid the baby inside and set it along the bank of Nile.
ఒక పెట్టెని తయారు చేసి అందులో ఆ శిశువుని పెట్టి నైలు నది ప్రాంతంలో తీరాన్ని విడిచిపెట్టింది. Imagine the condition where she is standing and watching her baby just float away from her. ఆమె తన శిశువు ఆ పెట్టెలో అక్కడ నీళ్ళ మీద తేలుతూ వెళ్ళిపోవడం చూస్తూ ఉన్నప్పుడు ఆమె పరిస్థితి ఎలా ఉంటుంది? But the mere decision that she has taken that to let her baby go was in faith. అయితే ఆమె తన శిశువుని విడిచిపెట్టాలి అన్న తీర్మానం కూడా విశ్వాసంలో తీసుకుంది. She had faith in God that her baby will be safe wherever he goes. ఆ శిశువు ఎక్కడికి వెళ్ళినా భద్రపరచబడతాడు అని దేవుని యందు విశ్వాసం ఉంచింది. Now in your dark situations, how strong is your faith? మీ చీకటి పరిస్థితుల్లో మీ విశ్వాసం ఎంత బలంగా ఉంటుంది? Are you giving control to God? Are you still holding the steering, thinking of your consequences? ఆ పరిస్థితుల మీద దేవునికి నియంత్రణ ఇస్తూ ఉన్నారా, లేక దీన్ని బట్టి ఏం జరుగుతుందో అన్న భయంతో మీరే సతమతం అవుతున్నారా? You need to start letting go so that God can start working there. దేవుడు ఆ పరిస్థితిలో పని చేయలాగిన మీరు ఆ అధికారాన్ని విడిచిపెట్టాలి. Because she let the baby go, a new chapter unfolded into her life. ఆ బిడ్డని విడిచిపెట్టడానికి విశ్వాసంతో తీర్మానం చేసుకుంది కనుకనే ఒక కొత్త అధ్యాయం తన జీవితంలో ఆరంభమైంది. Probably if she would have still holded the baby in her hands, the kingsmen would have killed the baby. బహుశా ఆ బిడ్డని ఇంకా తన దగ్గరే ఉంచుకొని పట్టి ఉంటే ఆ రాజు పనివారు వచ్చి చంపి ఉండేవా. But she thought, no, I want God to work over there, and she let go of the control. అయితే దేవుడు ఇక్కడ ఈ కార్యం చేయాలని చెప్పి తన అధికారాన్ని నియంత్రణని విడిచిపెట్టింది. Did God do his work there? అప్పుడు దేవుడు తన పనిని ఆ పరిస్థితుల్లో చేశాడా? Where there was death around her, God gave life to the baby. తన చుట్టూ మరణం ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్లో ఆ శిశువుకి జీవాన్ని దేవుడు ఇచ్చాడు. Today I don't know what kind of a situation you're in. There might be darkness around you and you must be worrying that you do not want to let go of the control. ఈ రోజు మీరు ఎటువంటి పరిస్థితులు ఉందో నాకు తెలియదు. చీకటి ఉంటూ మీరు దీన్ని నియంత్రించాలి, దీన్ని విడిచిపెట్టకూడదు అన్న పరిస్థితిలో మీరు ఉన్నారేమో. But in faith, let go. అయితే విశ్వాసంలో దాన్ని ప్రభువుకి విడిచిపెట్టండి. Now you're not letting go so that something will happen, but you are letting go because God is going to take control. ఏదైతే అయ్యిందిలే అని విడిచిపెట్టేయడం కాదు, దేవుడు దాని మీద ఆ నియంత్రణ తీసుకుంటాడన్న విశ్వాసంతో దాన్ని విడిచిపెట్టాలి. Now when you're letting go of the control, don't start directing him again. మనం నియంత్రణని దేవుని కోసం విడిచిపెట్టినప్పుడు దేవునికి ఉపదేశం చేయడానికి, దేవుడు ఎలా చేయాలో ఆయనకి చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. Usually when we sit and somebody is watching the map and they're driving, we start giving directions, go left, go right, go straight, that there's traffic over there. ఒక్కొక్కసారి ఎవరైనా కార్ని ఎవరైనా నడిపిస్తున్నట్టయితే పక్కన మ్యాప్ లో చూసి అక్కడ ట్రాఫిక్ ఉంది, ఇటేళ్ళు అని మనం వారికి చెప్తూ ఉంటాం. Let God do his work. దేవుడు తన కార్యాన్ని చేయడానికి అనుమతి ఇవ్వాలి. Let the driver decide the speed. ఆ నడిపించేవాడు ఎంత వేగంగా వెళ్ళాలో తానే తీర్మానం చేయాలి. Let the driver decide the direction. ఏ మార్గంలో వెళ్ళాలో అని నడిపించేవాడు తీర్మానం చేసుకోవాలి. Let the driver decide the destination. ఆ గమ్యానికి ఎక్కడ చేరాలో ఆ నడిపించేవాడికి మనం విడిచిపెట్టాలి. Sometimes you need to let go in faith. ఒక్కొక్కసారి మనం విశ్వాసంలో వాటిని ప్రభువుకి విడిచిపెట్టాలి. Who knows, a new chapter might unfold in your life. మరి మీ జీవితంలో ఒక కొత్త అధ్యాయం ఆరంభం అవుతుందో ఎవరికి తెలుసు? Psalm 37:5 says, commit your way to the Lord, trust in him and he will do this. కీర్తనల గ్రంథం 37వ అధ్యాయం 5వ వచనం, నీ మార్గమును యెహోవాకు అప్పగింపుము, నీవు ఆయనను నమ్ముకొనుము, ఆయన నీ కార్యమును నెరవేర్చును. He didn't say over here he might do this. ఆయన చేస్తాడేమో అని అనలేదే. He said he will do this. ఆయన నెరవేర్చును అని అంటున్నాడు. So today I want you to commit your ways to the Lord. ఈ రోజు మీ మార్గాలు ప్రభువుకు అప్పచెప్పుకోవాలని కోరుతున్నాను. Give your plans, your purposes, your assignments to the Lord so that he may ordain the means to fulfill it. మీరు అది సాధించడానికి మీకున్నటువంటి ప్రణాళికలు, ఆలోచనలు, మార్గాలు ప్రభువుకు అప్పచెప్పండి. Today if you're thinking that your dream, your assignment or your purpose is breaking down, probably your breakthrough is in letting go. ఈరోజు మీ కంటున్నటువంటి కలలు, మీ ప్రణాళికలు, ఉద్దేశాలు విచ్ఛిన్నమైపోతున్నాయి అనుకుంటున్నారేమో, కానీ దాన్ని మీరు విడిచిపెట్టండి ప్రభు కోసం. Do not worry. దాని గురించి కలవరపడకూడదు. For he has all the plans for your goodness. మీ మేలు కొరకు గొప్ప ప్రణాళికలు, తలంపులు ప్రభు కలిగి ఉన్నాడు. Now the story takes us to another woman. Her name is not mentioned here in the book of Exodus, but she is referred to as Pharaoh's daughter. మరి ఇక్కడ మరొక స్త్రీకి కథను నడిపిస్తూ ఉంది. తన పేరుని ఈ నిర్గమకాండంలో రాయబడలేదు, కానీ మరొక చోట
ఫరో కుమార్తె అని రాయబడి ఉంది. Now Moses' mother let go of her baby and the baby landed in the hands of the Pharaoh's daughter. ఇప్పుడు మోషే తల్లి ఆ బిడ్డని విడిచిపెట్టినప్పుడు ఆ బిడ్డ ఫరో కుమార్తె చేతికి వెళ్ళింది. Now when she saw the baby was crying, and what happened? She had compassion towards the baby. ఆ బిడ్డని చూసినప్పుడు ఆ బిడ్డ ఏడుస్తూ ఉండగా ఈ ఫరో కుమార్తె ఆ బిడ్డ పట్ల కనికరం కలిగింది. She knew what was happening around her, yet she was kind to the baby. She was compassionate to the baby. మరి అక్కడ జరుగుతున్నటువంటి పరిస్థితులు ఆమెకి తెలిసినప్పటికీ ఆ శిశువు పట్ల ఆమె కనికరాన్ని దయని చూపించింది. She took the baby into her protection. ఆ బిడ్డని తన కాపుదల్లోనికి తీసుకుంది. She did what is right. సరైన కార్యాన్ని ఆమె కూడా చేసింది. Again, not in the eyes of the world or the king, but in the eyes of God. ఇక్కడ కూడా రాజు కను దృష్టిలో సరైంది కాదు కానీ దేవుని దృష్టిలో సరైంది చేసింది. Now the most important thing over here is that she had many options. మరి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రాముఖ్యమైన విషయం గమనించాల్సి అంటే ఆమె చేయడానికి అనేక మరి మార్గాలు లేక అనేక తీర్మానాలు ఉన్నాయి. But instead of death, she chose life. అయితే మరణానికి బదులు జీవాన్ని ఎన్నుకుంది. She chose the right thing to do. సరైనటువంటి కార్యాన్ని చేయటం కొరకు. Now a lot of times we think, okay, I can be kind enough, I can be gracious enough, I can be grateful enough, I can be compassionate enough if I am born in a certain family, if I have a certain situation, if I have certain circumstances. ఒక్కొక్కసారి మనం ఏమనుకుంటాం అంటే పలానా కుటుంబంలో పలానా పరిస్థితుల్లో పలానా విలువలు నాకుంటే ఆధిక్యతలు ఉంటే నేను దయని కనికరాన్ని ప్రేమని నేను చూపించగలను అని అనుకుంటాం. You think that I can only follow God's teachings if I'm placed in a certain environment. కొన్ని పరిస్థితుల్లో కొన్ని స్థానాల్లో నేను ఉన్నప్పుడే దేవుని యొక్క ఆ కార్యాలు నేను చేయగలను అని అనుకుంటా. But here the Pharaoh's daughter was surrounded by darkness, pride, power, money. అయితే ఇక్కడ ఫరో కుమార్తె ఆ కటిక చీకటి అహంకారము అధికారము ధనంతోని చుట్టుకొని ఉంది. She was surrounded by violence and death. మరి ఆ యొక్క దుష్టత్వము మరణముతోని ఆమె చుట్టూ ఉంది. But what did she do? అయితే తను ఏం చేసింది? She did not let the surroundings change her heart. ఆ పరిస్థితి తన హృదయాన్ని మార్చడానికి ఆమె అనుమతించలేదే. She did not let the surroundings influence her teachings. ఆ చుట్టూ ఉన్న పరిస్థితులు తనకున్న విలువల్ని బోధల్ని మీద ప్రభావితం చేయడానికి అనుమతించలేదు. So why do we have an excuse that because we are working we have to bend some rules and regulations? కొన్ని పరిస్థితులు మనం పని చేస్తున్నాం కనుక మనకున్నటువంటి విధానాలు కట్టడాలు కొంచెం మార్చుకోవచ్చు అని మనం ఎలాగ అనుకుంటాం? Why do we have to think that if we have to stay in the world we have to adjust for few things? లోకంలో ఉండాలంటే కొన్ని విషయంలో రాజీ పడాలండి అని మనం ఎందుకు అనుకుంటాం? The Pharaoh's daughter did not bend. ఫరో కుమార్తె ఏమాత్రం వంగలేదండి. She had everything in her hand. తన హస్తంలో అధికారంలో సమస్తం కలిగి ఉంది. She could have chosen violence. ఆమె దుష్టత్వాన్ని ఎన్నుకొని ఉండొచ్చు. She could have chosen power. మరి అధికారాన్ని ఎన్నుకొని ఉండొచ్చు. She could have followed her biological father's decisions. తన తండ్రి చేసిన తీర్మానాలు ఆ ఆజ్ఞల్ని అనుసరించి ఉండొచ్చు. But she wanted to be right in the eyes of God. అయితే దేవుని కన్ను దృష్టిలో సరిగా ఉండాలని ఆశపడింది. Remember, you always have a choice. మరి జ్ఞాపకం ఉంచుకోండి, మీకు ఎప్పుడు తీర్మానం చేసుకునే అవకాశం So ఉంటుంది. stop giving an excuse. కనుక సాకులు చెప్పడం మానేయండి. Because Pharaoh's daughter over here, she didn't give an excuse. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఫరో కుమార్తె సాకులు చెప్పలేదు. Your circumstances, the situations, the darkness around you should not let it influence your heart. మీ పరిస్థితులు మీ చుట్టూ ఉన్నటువంటి చీకటి పరిస్థితులు మీ హృదయం మీద ప్రభావితం చేయడానికి In changing your behavior. మీ ఆ వ్యవహారంలో మార్పు రాకూడదు. People think being kind is weakness. మరి దయ కలిగి ఉండడం అంటే బలహీనత అని అనుకుంటా. Women, I'm asking you to be kind, not foolish. మరి అయితే స్త్రీ అనేటువంటి వారు మీరు దయ కలిగి ఉండాలి కానీ వెర్రివారుగా ఉండకూడదు. There is a lot of difference. Be kind, not foolish. మరి చాలా వ్యత్యాసం ఉంది. దయ కలిగి ఉండాలి కానీ వెర్రివారుగా ఉండకూడదు. It takes strength to be kind to another person. ఒకరికి దయని కనపరచాలంటే మీకు గొప్ప బలము శక్తి కావాలి. As a king's daughter, she had the strength to be kind towards the baby in her protection. ఒక రాజు కుమార్తెగా తన సంరక్షణ ఉన్నటువంటి శిశువు పట్ల దయ చూపించేటువంటి ధైర్యం తనకు ఉంది. Today, do you have a heart of compassion? Can you pray for the person next to you? ఈ రోజు కనికరం కలిగినటువంటి హృదయం మీకు ఉందా? మీ పక్కనటువంటి వారి గురించి ప్రార్థన చేయగలుగుతున్నారా? Do you have a heart of love? Can you love the person next to you? ప్రేమ కలిగినటువంటి హృదయం ఉందా? మీ పక్క వారిని ప్రేమిస్తూ ఉన్నారా? Or are you giving an excuse that I can do that if I am placed in a certain environment? లేక నేను అటువంటి పరిస్థితుల్లో ఉంటే ఈ కార్యాలు చేయగలను అన్న సాకులు చెప్తున్నామా? Your environment doesn't define you. మీ పరిస్థితులు మిమ్మల్ని నిర్వచనం చేయలేవని. Whatever darkness you're surrounded with, you can still be filled with the light.
ఎటువంటి చీకటి మీ చుట్టూ కమ్ముకున్నా మీరు వెలుగు కలిగి వాటి మధ్యలో She ఉండగలుగుతారు. preserved life. ఆమె ఆ జీవాన్ని భద్రపరిచింది. Now, do you want to be known as a woman of principles and values? Are you preserving that, or are you just letting it go? సిద్ధాంతాలు విలువ కలిగినటువంటి స్త్రీగా మీరు ఉండాలి అని ఆశపడుతున్నారా? వాటిని భద్రపరుస్తున్నారా లేకపోతే వారిని విడిచిపెడుతూ ఉన్నారా? Are you preserving the respect of your family? మీ కుటుంబ గౌరవాన్ని కాపాడుతూ ఉన్నారా? Are you preserving the respect in the society? సమాజంలో గౌరవాన్ని కాపాడుతూ ఉన్నారా? Are you protecting yourself? మిమ్మల్ని మీరు సంరక్షించుకుంటున్నారా? Are you protecting your mind? మీ మనసుని కాపాడుకుంటున్నారా? Are you protecting your heart? మీ హృదయాన్ని భద్రపరుచుకుంటున్నారా? Are you protecting your body? మీ శరీరాన్ని Or కాపాడుకుంటున్నారా? are you letting the entire world around you influence the way you conduct yourself? లేక మీరు వ్యవహరించే విధానము ఈ లోకమాంతి కూడా ప్రభావితం చేసేలాగా Today అనుమతిస్తున్నారు. God is saying you need not do that. ఈ రోజు మీరు అలా చేయనవసరం లేదని దేవుడు Because He has సెలవిస్తున్నాడు. made you strong, ఎందుకంటే మిమ్మల్ని బలవంతులుగా ప్రభు చేశాడు. and the choice is in your hands. ఇప్పుడు తీర్మానం మీ చేతిలో ఉంది. Now, are you going to bend to ungodly behavior, or are you going to follow the godly teachings? భక్తిహీనత ఆ విధానానికి మీరు తల వంచుతారా లేక దైవభక్తి విధానాలు ఉపదేశాల్లో మీరు అనుసరించి That is నడుచుకుంటారా? going to determine how your life is going to be designed. మీరు ఆ విషయంలో తీసుకునేటువంటి తీర్మానం మీ జీవితం ఎటువంటి రూపాన్ని పొందుకుంటుందో ప్రభావితం As చేస్తుంది. women, we all want to be respected, right? మరి స్త్రీలుగా మనం అందరం కూడా గౌరవం పొందుకోవాలని We ఆశపడతాం. want to be treated right. మనం సరిగా మనల్ని వ్యవహరించాలి అని We ఆశపడతాం. want to be pampered. మరి మనల్కి గారాభం చూపించాలి అనుకుంటాం. But how are we conducting ourselves matters. అయితే మనం ఎలా వ్యవహరిస్తున్నాం అన్నది చాలా Be ప్రాముఖ్యమైనది. kind, not foolish. దయ కలిగి ఉండాలి కానీ వెర్రివారిగా ఉండకూడదు. Amen. Amen. Woman, amen. Today we are going to decide that we are going to be kind and compassionate, but not foolish. ఈరోజు దయ కలిగి కనికరం కలిగి ఉంటామని తీర్మానం చేసుకుందాం కానీ బుద్ధిహీనులుగా ఉండకూడదు. And lastly, let's talk about another important person in the story of Exodus, that is Miriam. Who is she? మరి ఇంకొకటి చివరిగా ఈ నిర్గమకాండలో ఇంకొక ప్రాముఖ్యమైన స్త్రీ, ఆమె పేరు మిరియము. Moses' sister. మరి మోషేకి సహోదరి Now అక్క. here Miriam in the story, she's a very young girl. మరి మిరియం ఈ కథనంలో చూసినప్పుడు చాలా చిన్న అమ్మాయి. Now when the baby was floating along the bank, she was keeping an eye on the baby. ఆ శిశువు మరి తీరాన తేలి వెళ్తూ ఉండగా ఆ పెట్టే ఆ శిశువు ఎటు వెళ్తున్నాడో చాలా జాగ్రత్తగా గమనిస్తూ Now ఉంది. she saw the Pharaoh's daughter taking the baby into her hand. మరి ఆ ఫరో కుమార్తె ఆ శిశువుని తీసుకోవడం చూసింది. Now what does she do? అప్పుడు ఏం చేసింది? She comes into the scene. ఆ దృశ్యంలోనికి వచ్చింది. Let's see what happens here. Exodus 2:7. Shall I go get one Hebrew woman to nurse the baby for you? Is what she asked. మరి ఆ 2వ అధ్యాయం నిర్గమకాండం 7వ వచనం. అప్పుడు వాని అక్క ఫరో కుమార్తెతో నీ కొరకు ఈ పిల్లవాని పెంచుటకు నేను వెళ్ళి హెబ్రీ స్త్రీల్లో ఒక దాదిని పిలుచుకొని వతునా అనెను. She said, yes, go. అందుకు ఫరో కుమార్తె వెళ్ళమని చెప్పగా, So the girl went to and got the baby's mother. Pharaoh's daughter said to her, take this baby and nurse him for me, and I will pay you. So the woman took him and nursed him. ఆ చిన్నది వెళ్ళి ఆ బిడ్డ తల్లిని పిలుచుకొని వచ్చెను. ఫరో కుమార్తె ఆమెతో ఈ బిడ్డను తీసుకొని పోయి నా కొరకు వానికి పాలిచ్చి పెంచుము, నేను నీకు జీతం ఇచ్చేదనని చెప్పగా. Now, from what do we learn from the story? Firstly, being young doesn't mean you're weak. మరి మొట్టమొదటిగా ఈ కథనంలో గమనించాల్సింది ఏంటంటే చిన్న వయసు ఉన్నదంటే మనం ఏదో బలహీనులు అని కాదండి. You might think that I'm very young, I don't have the power, I don't have the authority, I don't have a support over here. నేను నా చిన్న వయసు కనుక నాకు కావాల్సిన అధికారం లేదు, నాకు కావాల్సిన సహాయం లేదు అని అనుకుంటాం. But God over here might have placed a very important assignment in your hands. అయితే దేవుడు ఒక ప్రాముఖ్యమైన పని మీ చేతిలో ఇక్కడ పెట్టి ఉండొచ్చు. Now God turned this young girl into a very powerful instrument in fulfilling his assignment. ఈ చిన్న అమ్మాయి దేవుడు తన చిత్తాన్ని కార్యాన్ని నెరవేర్చడానికి చాలా బలమైన సాధనంగా దేవుడు So నియమించాడు. never underestimate yourself. కనుక ఎప్పుడు మిమ్మల్ని మీరు తక్కువగా చూసుకోకూడదు. Don't underestimate yourself, because if you're underestimating yourself, you're underestimating the power of God in you. మిమ్మల్ని మీరు తక్కువగా చూసుకున్నట్టయితే దేవుడు మీలో ఉంచినటువంటి శక్తిని మీరు తక్కువగా You're చూస్తున్నట్టు అర్థం. underestimating your father. మీ తండ్రిని తక్కువగా చూస్తున్నట్టు. Now do not worry that you're weak, because he is going to be your strength. మనం బలహీనం
చేయలేమని మనం చింతపడక్కర్లేదు, ఎందుకంటే ఆయన మన బలంగా ఉంటాడు. Secondly, she had a heart of a mother. రెండవది ఒక తల్లి హృదయాన్ని ఆ పాప కలిగి ఉంది. She was being protective of her baby brother. తన యొక్క తమ్ముడిని చాలా జాగ్రత్త కాపాడుకుంటుంది. She was keeping an eye on the baby. ఆ తమ్ముడిని చూస్తూ కనిపెడుతూ ఉంది. Today, if you have somebody you're taking care of, take care of them very well, because you never know what kind of a great assignment they are carrying. ఒకవేళ ఎవరినైనా మీరు చూసుకునేటువంటి పని మీకుంటే మరి అందులో ఎంత విలువైన కార్యం ఉందో మీకు తెలియదు కనుక చాలా జాగ్రత్తగా వారిని కనిపెట్టుకొని ఉండాలి. In our church we have infant care. మన మందిరంలో కూడా చిన్న పిల్లల్ని చూసుకునేటువంటి all the infant care teachers, be very careful, because you never know what the baby is going to turn out to be. ఆ శిశువులను చూస్తున్నప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా మనం చూసుకోవాలి, ఎందుకంటే పెద్దవారైనాక ఏమవుతారో మనకు తెలియదు. They might be the next president, prime minister, or a great scientist that you're handling today. మీరు ఈ రోజు ఆ శిశువులుగా చూసుకునేటువంటి వారు రేపు పెద్ద అయినాక ప్రధానమంత్రి, అధ్యక్షుడు, ఒక సైంటిస్ట్ గాను మార్చబడే అవకాశం ఉంది. Miriam was being protective of him. మిరియాము అతన్ని చాలా జాగ్రత్తగా కాపాడుకుంటూ ఉంది. And she was a woman of wisdom. మంచి జ్ఞానం కలిగినటువంటి అమ్మాయి. She was intelligent and she waited for the right opportunity to start speaking. చాలా తెలివిగా జ్ఞానం కలిగి తను మాట్లాడడానికి సరైన సమయం కోసం కనిపెట్టుకుంది. Now did she just barge in as and when she saw the baby boy in the hands of the Pharaoh's daughter? ఫరో కుమార్తె చేతిలో ఆ బిడ్డని చూసిన వెంటనే అందులోనికి దూరిపోయిందా? She didn't. She started assessing the situation from behind the bush. మరి ఆ చెట్టు వెనకాలుండి పరిస్థితి అంతని జాగ్రత్తగా గమనిస్తుంది. So today when you want to solve a situation, first assess it. ఈ రోజు మనం ఏదైనా సమస్యకి పరిష్కారం చేయాలంటే ముందు దాని గురించి క్షుణ్ణంగా పరిశీలన చేయాలి. Don't think let me just first drop in and then decide what to do. అందులో దుంకేసిన తర్వాత ఏం చేద్దాం ఆలోచన చేద్దాంలే అనుకోకూడదు. Stop being in a hurry. ఆ వేగిర పడడం, తొందరపాటు మనం ఆపివేయాలి. Hurry spoils the curry. ఆ తొందరపాటు ఆ కూరని పాడు చేస్తుంది. You need to ask for wisdom from God. దేవుని నుంచి జ్ఞానాన్ని మనం అడగాలి. Because an action without wisdom is very dangerous. ఎందుకంటే జ్ఞానము లేకుండా మనం కార్యం చేస్తే అది చాలా ప్రమాదకరంగా ఉంటుంది. Which is why we need to be extra careful. అందుకనే మనం అతి జాగ్రత్తగా, చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. Because it might be not only dangerous for you but also for the others beside you. ఎందుకంటే అలాగా మనం చేసినప్పుడు మనకు మాత్రమే కాకుండా మన పక్క వారికి కూడా ప్రమాదంగా ఉండే అవకాశం ఉంది. Today you might say, oh sister, I have a lot of degrees, I have a lot of certificates in my hand. సిస్టర్ గారు నాకు చాలా డిగ్రీస్, సర్టిఫికెట్స్ ఉన్నాయండి అని మీరు అనొచ్చు. But still we might take some foolish decisions. అయినా కొన్ని వెర్రి తీర్మానాలు మనం తీసుకునే అవకాశం ఉంది. Even if you have the knowledge and intelligence, you need to have the right wisdom to use it when and where. మనకి మంచి తెలివితేటలున్నా ఏది ఎక్కడ ఎలాగ వాడాలో అన్న జ్ఞానం మనకు కలిగి ఉండాలి. Wisdom is what will bring you out of your dark situations. జ్ఞానమే ఆ చీకటి పరిస్థితుల్లో నుంచి మనం బయటకు తీసుకొస్తుంది. Wisdom will bring you out of your troubles. ఆ జ్ఞానమే సమస్యలో నుంచి మనల్ని బయటకు తీసుకొస్తుంది. Wisdom is what is going to protect you from entering any kind of a wrong situation. ఎటువంటి తప్పుడు పరిస్థితుల్లో మనం ప్రవేశించకుండా ఆ జ్ఞానం మనల్ని కాపాడుతుంది. Amen. So today I want you to ask for wisdom from God. కనుక దేవుని నుంచి ఆ జ్ఞానాన్ని మీరు అడగాలని కోరుతున్నాను. The fourth thing is she opened her mouth and spoke the right word. నాలుగవదిగా ఆమె నోరు విప్పి సరైనటువంటి మాటలు మాట్లాడింది. Now when do you do that? When you have wisdom. మనం జ్ఞానం కలిగినప్పుడే అలా మాట్లాడగలుగుతాం. When you are opening your mouth, open it with wisdom. మనం నోరు తెరిచినప్పుడు జ్ఞానానుసారంగా తెరవాలి. Because words have a lot of power. ఎందుకంటే మన మాటలో గొప్ప శక్తి ఉంటుంది. Now when you are opening your mouth today, are you speaking life or death? మనం నోరు తెరిచినప్పుడు మరణాన్ని మాట్లాడుతున్నామా లేక జీవాన్ని Are పలుకుతున్నామా? you speaking out of jealousy or are you speaking out of kindness? అసూయ చేత మనం మాట్లాడుతున్నామా లేక దయ కలిగి Are మాట్లాడుతున్నామా? you breaking families or are you building families? కుటుంబాల్ని విరగొడుతున్నామా లేక కుటుంబాల్ని కడుతున్నామా? Are you spreading rumors or are you spreading knowledge? ఏదో సనుగులు తప్పుడు వార్తల్ని మనం చెప్తున్నామా లేక జ్ఞానాన్ని అందిస్తున్నామా? Are you cursing the person next to you or are you blessing them? నా పక్కనటువంటి వారిని శపిస్తున్నామా దీవిస్తున్నామా? When you open your mouth, what are you using your mouth for? మనం నోరు తెరిచినప్పుడు దేని కొరకు ఆ నోరుని వాడుతున్నాం? Words have power in them. మన మాటలో శక్తి ఉంది. If you're depressed or if you're worried about certain situation in your life, మన జీవితంలో కొన్ని పరిస్థితులను బట్టి కృంగిపోయి ఆ దుఃఖంగా ఉన్నట్టయితే open your mouth and start praying. మీ నోరు తెరిచి ప్రార్థన చేయడం ఆరంభించండి. And today in the morning when we had a volunteer session,
ఈ రోజు ఉదయాన వాలంటీర్ సెషన్ ఉన్నప్పుడు our pastor said you should have a specific ask. మన పాస్టర్ గారు మీరు ప్రత్యేకమైన వాటి కొరకు మీరు ప్రార్థన చేయాలి అన్నారు. Now when you start praying, specifically pray for wisdom. మరి మీరు ప్రార్థన చేసినప్పుడు ప్రత్యేకంగా జ్ఞానం కోసం ప్రార్థించండి అని వారు చెప్పారు. Change your words and your situations are going to change. మీ మాటలు మీరు మారిస్తే మీ పరిస్థితులు మారుతాయి. You stick to the same old routine words of I don't have this, I don't have that, I have so many problems are going to enter into your life again. అదే పాత అలవాటైనటువంటి మాటల్లో మనం కొనసాగించినట్టు నాకు అనేక సమస్యలు ఉన్నాయి, ఇబ్బందులు ఉన్నాయంటే ఆ సమస్యలు ఇబ్బందులు మనం వెంటాడుతూ ఉంటాయి. Start speaking life into your dead situations. మీ మృత పరిస్థితుల్లో జీవాన్ని పలకడం ఆరంభించండి. Miriam spoke life over there. అక్కడ మిరియాము జీవాన్ని పలికింది. She went and she said, should I get the mother to nurse the baby for you? నేను ఈ బిడ్డని పెంచడానికి ఒక దాదిని తీసుకొద్దునా అని అడిగింది. Now she acted without fear. భయం లేకుండా తను పని చేస్తుంది. She was not fearful there, but she was brave with wisdom. ఎంత మాత్రం అక్కడ భయపడకుండా తనకు జ్ఞానానుసారమైనటువంటి ధైర్యాన్ని కలిగి ఉంది. As I said before, fear probably is stopping you from changing your situations. ఇంతకు ముందు చెప్పినట్టుగా బహుశా మీకున్న భయం మీ పరిస్థితులు మారకుండా ఉండడానికి ఆటంకంగా ఉన్నాయేమో. What if I fail? ఒకవేళ నేను ఇందులో విఫలమైతే ఏంటి? What if I'm broke? ఇక నేను మరి నా ధనం పోతే ఏమిటి? What if I lose? నేను ఇది పోగొట్టుకుంటే పరిస్థితి ఏంటి? What if the situation gets worse? ఇంకా పరిస్థితులు ఇంకా దయనీయంగా మారిపోతే పరిస్థితి ఏంటి? Start thinking what if it is going to be the best? ఇంకా శ్రేష్టమైనదిగా మారితే ఎలా ఉంటుంది What అన్న if ఆలోచన. it's going to work? ఇది పని చేస్తే ఎలా ఉంటుంది అని What if ఆలోచించాలి. it's going to give you growth? ఇంకా ఎదుగుదలని ఇస్తే ఎలా ఉంటుంది అనుకోవాలి. What if it's going to open new opportunities? కొత్త అవకాశాలని ఇది తీసుకొస్తుంది What అంటే if it's going to give you happiness? మీకు ఇది సంతోషాన్ని కలుగజేస్తుందంటే ఎలా ఉంటుంది? Start acting with faith and not fear. మరి విశ్వాసం వల్ల మనం వ్యవహరించాలి కానీ భయం వల్ల కాదు. Start moving with the power of God in you. నీలో దేవుని శక్తి ద్వారా మనం ముందుకు కొనసాగుతుందా? Lastly, she did not let her circumstances decide her. మరి ఒక ప్రాముఖ్యమైనది తన పరిస్థితులు తన విషయంలో తీర్మానాలు చేయడానికి అవకాశం ఇవ్వలేదు. She did not let it stop her. ఆ పరిస్థితులు ఆమెని ఆపడానికి అనుమతి ఇవ్వలేదు. She did not think I'm young, I'm a slave, I am weak, I'm powerless, I do not have any authority. నేను ఆ చిన్నదాన్ని, నేను బలహీనరాలను, నాకు అధికారం లేదు, శక్తి లేదు, బానిసని అని అనుకోలేదు. She did not keep hiding in the bush. మరి ఆ చెట్టులో దాక్కొని ఉండలేదు. Stop hiding behind your circumstances. మీ పరిస్థితుల వెనకాల దాగికొని ఉండడం ఆపివేయండి. Jump forward with wisdom. జ్ఞానానుసారంగా ముందుకు దుంకండి. She overcame the situation with her wisdom and she was there in this right situation. ఆ జ్ఞానం ద్వారా తనకి పరిస్థితిని అధిగమించి సరైనటువంటి పరిస్థితిలోనికి She spoke the right thing. సరైనటువంటి మాటలు She spoke it with the right person. సరైనటువంటి వ్యక్తితోని మాట్లాడింది. And what was she known later? ఆ తర్వాత ఆమె గురించి ఏం చెప్పారు? Prophetess. ఆమె ఒక ప్రవక్తిగా మారింది. Amen. What do you want to be known as tomorrow? రేపు మీరు ఎవరిగా గుర్తించబడాలి? Today you might be young. ఈ రోజు మీరు చిన్నవారు ఉండొచ్చు. Today you might be powerless. ఈ రోజు మీకు అంత అధికారం లేకపోవచ్చు. Today you might be fearful. కొద్దిగా భయంగా ఉండవచ్చు. Today you might think what if something goes wrong? ఒకవేళ ఏమైనా పొరపాటు జరిగిపోతే అవుతుందా అన్న తలంపు ఉండొచ్చు. With God you are going to be placed on a high pedestal. అయితే దేవునితో మీరు ఉన్నతమైన స్థాయిలో నిలబడబడతారు. She worked with her brothers alongside so that she can deliver the people from slavery into promised land. మరి ఆ బానిసత్వంలో నుంచి విడిపించి వాగ్దాన దేశంలో ప్రవేశించడానికి తన సహోదరులతో కలిసి పనిచేసింది. She started praising God. దేవుని స్తుతించడం ఆరంభించింది. What are you doing today? ఈ రోజు మీరేం చేస్తున్నారు? If you are in a situation where you don't know what to do, start praising God. ఏం చేయాలో అర్థం కాని పరిస్థితుల్లో గాని మీరుంటే దేవుని స్తుతించడం ఆరంభించండి. Start taking the right decisions. సరైన తీర్మానాలు తీసుకోవడం ఆరంభించండి. Because remember, the path you choose is going to be the story you choose. ఎందుకంటే మీరు ఎన్నుకున్నటువంటి మార్గము మీరు ఎన్నుకున్న కథనం అవుతుంది. What kind of a character do you want to be in your story? ఎటువంటి లక్షణాలు, ఎటువంటి వ్యక్తిగా మీ కథనంలో మీరు ఉండాలని ఆశపడుతున్నారా? Do you want to be a hero or a zero? ఒక హీరోగా ఉండాలనుకుంటున్నారా లేక జీరోగా Do you ఉండాలనుకుంటున్నారా? want to be known as a woman and a man of character or a person who can bend their ways as and when they want to? మంచి వ్యక్తిత్వం లక్షణాలు ఉన్నటువంటి స్త్రీ పురుషులుగా మీరు పేరు కొనబడాలనుకుంటున్నారా లేక రాజీ పడిపోయి వంగిపోయే
వ్యక్తి అని మీ గురించి చెప్పాలి The అనుకుంటున్నారు. decision is in your hands. ఆ తీర్మానం మీ చేతిలోనే ఉంది. The decision is in your hands. ఆ తీర్మానం మీ చేతిలో ఉంది. All the women that we spoke about today are incredible women who were facing a lot of difficult situations in their lives. ఈ రోజు మనం చూసినటువంటి స్త్రీలందరూ కూడా వారు భయంకరమైనటువంటి పరిస్థితులు ఎదుర్కొన్నటువంటి పరిస్థితుల్లో వారు మరి అద్భుతంగా వారు నిలబడ్డారు. But they have taken some strong decisions to overcome that situation. అయితే ఆ పరిస్థితులను అధిగమించడానికి కొన్ని బలమైన తీర్మానాలు వారు తీసుకున్నారు. Their decisions not only changed their life but also a nation's life. వారు తీసుకున్న తీర్మానాలు వారి జీవితం మార్చడం మాత్రమే కాదండి, వారి దేశాన్ని మార్చడానికి ఉపయోగపడ్డాయి. Each woman in this story made a decision of faith, of wisdom, of strength and support from God. ఈ కథనంలో ఒక్కొక్క స్త్రీ కూడా దేవుని నుంచి కలిగేటువంటి శక్తి, అధికారం, జ్ఞానము, ఆ విలువను బట్టి తీర్మానం చేసుకున్నారు. They were abiding by the God's word without fear. భయం లేకుండా దేవుని వాక్యం బట్టి నిలిచి ఉన్నారు. Today God is telling you that I am with you. ఈ రోజు నేను నీతో ఉన్నాను అని దేవుడే సెలవిస్తున్నాడు. Not only you can endure your problems, your circumstances, your dark situations, your confusions, but also I'm going to turn it into glory. మీ కలవరాన్ని, మీ చీకటి పరిస్థితులు, మీ కష్టాలు, సమస్యలు మీరు తట్టుకోవడం మాత్రమే కాదు కానీ ఆ పరిస్థితులు మీకు మహిమాత్మకంగా నేను మారుస్తానని దేవుడు సెలవిస్తున్నాడు. Amen. If you believe it, shout amen. నమ్మినట్టయితే గట్టిగా ఆమేన్ అని చెప్దాం. Now women, I want you to remember this. స్త్రీలైన వారు ఈ విషయాన్ని జ్ఞాపకం You ఉంచుకోవాలి. were made on a special assignment. ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి పనిని మీకు అప్పచెప్పాడు He దేవుడు. didn't just make you just for the whims and fancies of a man. ఏదో పురుషుల కోసం వారి ఆలోచనకి సంతోషపడడానికి మిమ్మల్ని తయారు చేయలేదు. But he made you for a special assignment. ప్రత్యేకమైనటువంటి కార్యము కొరకు స్త్రీలైన మిమ్మల్ని దేవుడు Those సృష్టించాడు. 5 women in this story, ఈ 5 స్త్రీలు ఈ కథనంలో they had an assignment. వారికి ఒక ప్రత్యేకమైన ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క పని ఉంది. And they did not fall to the worldly demands, but they came in flying colors listening to the word of God. లోకానికి వారు ఆ పరిస్థితుల్లో పడిపోలేదు కానీ దేవుని మాటనికి విధేయత చూపిస్తూ అత్యున్నతమైన విజయాన్ని సాధించారు. You were made to build, enhance, multiply in this world. ఈ లోకంలో మీరు కట్టి నిర్మించి విస్తరించడం కోసం మీరు నిర్మించబడ్డారు. You were built to preserve life in this world. ఈ లోకంలో జీవాన్ని కాపాడడానికి మీరు You రూపించబడ్డారు. were built to preserve the values of the world. ఈ లోకంలో విలువల్ని మీరు పట్టి కొనసాగించడానికి మీరు రూపొందించబడ్డారు. What are you preserving today? అయితే మీరు దేన్ని భద్రపరుస్తున్నారు ఈరోజు? And your power lies in gaining wisdom, మీ శక్తి అనేది మీరు పొందుకోవాల్సిన జ్ఞానములో ఉందండి, not in anything else. ఇంకా మరి దేనిలోని కూడా లేదు. Not in jewelry, మరి ఆభరణాల్లో లేవు, not in status, మీకున్న స్థాయి అంతస్తులో లేదు, not in money, డబ్బులో లేదు, but gaining wisdom. వారి జ్ఞానాన్ని సంపాదించుకోవట్లో ఉంది. And you need to be an everyday witness. అనుదినము ప్రతిదినం మీరు ఒక సాక్షిగా దేవుని కొరకు Are ఉండాలి. you being a witness of God today? ఈ రోజు దేవునికి ఒక సాక్షిగా మీరు ఉంటున్నారా? The women stood strong being a witness of God. ఇక్కడ దేవుని కొరకు సాక్షిగా బలంగా ఈ స్త్రీలు They నిలబడ్డారు. do not want to be wronged by God. దేవుని కనుదృష్టిలో తప్పుడుగా వారు చూడపడకూడదు అనుకున్నారు. They want to be right in the eyes of God. దేవుని కనుదృష్టిలో సరైన వారుగా వారు ఉండాలని ఆశపడ్డారు. Are you strong enough to be a witness today? దేవుని కొరకు సాక్షిగా ఉండడానికి మీరు బలంగా ఉన్నారా? And most importantly, women need to start supporting women over here. ఇంకా ప్రాముఖ్యమైనది ఏంటంటే స్త్రీలైన వారు ఇతర స్త్రీలకి సహకారులుగా ఉండాలి. I'm done of hearing stories that women cannot stand other women. మరి స్త్రీలు ఇతర స్త్రీలు బాగుంటే మరి ఓర్చుకోలేరు అన్నది. Women can't work with women. స్త్రీలు కలిసి పని చేయలేరు. Women can't start seeing others grow. ఇతరులు ఎదగడం స్త్రీలు చూడలేరు. Women can't see other women being beautiful. ఇతర స్త్రీలు తనకన్నా అందంగా ఉండడానికి వారు సహించలేరు. Women can't see other women being happy. ఇతర స్త్రీలు వారికన్నా సంతోషంగా ఉండడం వారు ఓర్చుకోలేరు. No. We have to start changing the story today. ఈరోజు అటువంటి మాటల్ని, కథనాన్ని మార్చివేయడం ఆరంభించాలి. Stop talking bad about your sisters. మీ సహోదరుల గురించి తప్పుడుగా మాట్లాడడం ఆపివేయండి. Support them. వారికి సహకరించండి, Encourage them. వారిని ప్రోత్సహించండి, Empower them. వారి
వారికి కావాల్సిన బలాన్ని ఇవ్వండి, Be అధికారాన్ని. their strength in this world. ఈ లోకంలో వారికి ఒక బలంగా మీరు నిలబడాలి. If you see that a sister is falling down, ఒకవేళ ఆ తోటి సహోదరి పడిపోతున్నట్టుగా మీరు చూస్తే give her a hand in faith so that she can stand strong. ఆమెకి చేయూతనిచ్చి బలంగా నిలబడలాగా If you see లేవనెత్తాలి. her losing values, ఒకవేళ ఆమె విలువను పోగొట్టుకున్నట్టుగా మీకు కనిపిస్తే give her a hand so that she can stand again strong in values. ఆ విలువలలో బలంగా నిలబడడానికి మీరు చేయూతనివ్వాలి. Stop being envious of your sister beside you. మీ పక్కనున్నటువంటి స్త్రీలు బట్టి అసూయపడడం All the ఆపివేయాలి. sisters, I want you to bless the sisters beside you. Tell them I am with you. స్త్రీలందరూ కూడా మీ పక్కనున్నటువంటి వారు నేను నీతో ఉన్నానని చెప్పి వారిని దీవించండి. Women need to start supporting women. మరి స్త్రీలు ఇతర స్త్రీలకి సహకారులుగా ఉండాలి. Isaiah 61:3 says, He will bestow on them a crown of beauty instead of ashes, the oil of joy instead of mourning, and garment of praise instead of the spirit of despair. యెషయా గ్రంథము 61వ అధ్యాయము 3వ వచనం. సియోన్లో దుఃఖించు వారికి ఉల్లాస వస్త్రములు ధరింప చేయుటకును, బూడిదకు ప్రతిగా పూదనను, దుఃఖమునకు ప్రతిగా ఆనంద తైలమును, భారభరితమైన ఆత్మకు ప్రతిగా స్తుతి వస్త్రమును వారికిచ్చుటకు ఆయన నన్ను పంపి ఉన్నాడు. God is promising you joy, praise and protection. సంతోషము, స్తుతి, సంరక్షణ, ఆనందాన్ని దేవుడు మీకు వాగ్దానం Whatever చేస్తున్నాడు. situation you all are in today, ఈ రోజు మీరు ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్నా, if you stand strong in faith, విశ్వాసంలో బలంగా మీరు నిలిచి ఉంటే, if you walk with wisdom, జ్ఞానానుసారంగా మీరు if you నడుచుకున్నట్లయితే, speak with wisdom, ఒక జ్ఞానానుసారంగా మీరు మాట్లాడితే, if you support each other, ఒకరికొకరు సహకరించుకుంటే you can overcome your situations మీ today. పరిస్థితులు మీరు జయించగలుగుతారు. And He will bring you from ashes into glory. అప్పుడు బూడిదకు ప్రతిగా పూదండన మీకు ఇస్తాడు. And no destructive force is going to hamper you again. ఏ శక్తి కూడా మిమ్మల్ని ఇంకా ఆటంకపరచలేదు. Because He is greater than all the forces around us. ఎందుకంటే మన చుట్టూ ఉన్న శక్తుల అధికారుల కన్నా ఆయన గొప్పవాడై ఉన్నాడు. Amen. ఆమేన్. If you believe it, let us all bow down our heads and pray. నమ్మినట్టయితే అందరం తల వంచి ప్రార్థన చేసుకుందాం. Dear Heavenly Father, ప్రియ పరలోకపు తండ్రి, we thank you for the word that you've given us, O Father. మాకిచ్చిన నీ వాక్యాన్ని బట్టి మీకే వందనాలు చెల్లిస్తున్నావు నాయన. We thank you for establishing your promise, your covenant, your assurance upon us, O Father. ప్రభా, నీ యొక్క నిబంధన, నీ యొక్క వాగ్దానం, నీ యొక్క నిశ్చయత మాకు అనుగ్రహించినందుకు నీకు వందనాలు. Today we specially pray as women, O Father. ప్రత్యేకంగా స్త్రీలుగా ఈ రోజు మేము ప్రార్థన చేస్తున్నాం. Dear Father, bless us with wisdom, O Father. జ్ఞానముతో మమ్మల్ని దీవించండి తండ్రి. Bless us with strength and faith, O Father. ఆ విశ్వాసమును, శక్తిని మాకు అనుగ్రహించండి. So that we can stand strong in this world, O Father. ఈ లోకంలో బలంగా మేము నిలబడడానికి సహాయం To చేయండి. build, to enhance, to multiply, O Father. కట్టుటకు, విస్తరింప చేయుటకు, అభివృద్ధి పరచుటకు సహాయం చేయండి. To walk and glorify you, O Father. నీలో నడిచి నిన్ను మహింపరచడానికి సహాయం చేయండి. Dear Father, we thank you for giving us this promise, O Father. తండ్రి, ఈ వాగ్దానాన్ని మాకు అనుగ్రహించినందుకు నీకు That వందనాలు. you're going to stay with us, O Father. నీవు మాతో ఉంటాను అని వాగ్దానం చేశావు. That you're going to protect us, O Father. మమ్మల్ని కాపాడుతాను అని వాగ్దానం From చేశావు. every destructive force around us, O Father. మా ముందు ఏ శక్తి కూడా నిలవలేదు అని వాగ్దానం We చేశావు. thank you for making us as warriors, O Father. ఈ రోజు యుద్ధ వీరులుగా మమ్మల్ని చేసినందుకు నీకు వందనాలు తండ్రి. And to overcome any kind of situation that we are going through, O Father. మేము వెళ్తున్నటువంటి ఎట్టి పరిస్థితులన్నా జయించేటువంటి శక్తిగా మమ్మల్ని ఉంచినందుకు నీకు వందనాలు. We thank you for leading us and guiding us into the truth, O Father. సర్వసత్యంలోనికి మమ్మల్ని నడిపించి ఉపదేశించినందుకు నీకు వందనాలు. We thank you and we glorify you. మీకే వందనాలు చెల్లిస్తూ నిన్ను మహింపరుస్తున్నాం. In Jesus' name we ask and pray. యేసు నామములో అడిగి ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి. Amen.